बरगाड़ी बेअदबी मामले च साबका विधायक हरबंस सिंह जलाल नूं इस मामले च पार्टी बनाए जाण नूं लैके बुधवार नूं मामले की सुनवाई सीबीआई के स्पैशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट GS सेखू की अदालत च हुई। सुनवाई दौरान सीबीआई पंजाब सरकार के वकील और शिकायतकर्ता के वकील सारे पक्षां ने हरबंस जलाल के मामले च पार्टी बनाए जाण ते सख्त विरोध किया ते कई गंभीर इल्जाम लगाए। उधर जलाल साहब भी किथे पिछे नहीं रह सकते सी, उन्होंने भी उल्टा सारे पक्षां के वकीलों उत्ते दोष मार दिते। देखो पूरा मामला। सीगा जी जी जलाल साहब की एप्लीकेशन सी रिप्लाई जोड़ा सी सैप्टेंबर के लास्ट वीक में असी दे दिता सीगा। ऑनरेबल कोर्ट ने यह ऑर्डरस किए सन कि तुसी जी एप्लीकेशन हैगी है वो चाहते है इंटरवीनर बनना चाहते हैं केस के, केस को प्रोसीक्यूट करना चाहते हैं, तो वो कहते कि मैनू इंट्रोड्यूस कराओ। तो वो रिस्पॉन्स जी सी वो असी सैप्टेंबर के महीने में जी डेट फिक्स सी वी फाइल्ड आ रिस्पॉन्सिस वो असी अपोज किया उन्होंने टूथ एंड नेल तो असी देती थी। हुण अज डेट सी जी उस ते आर्गूमेंट ते लगी हुई सी। हुण जी साडी रिस्पॉन्स हैगी है उस पॉइंट ते असी कहने हाँ कि नो थर्ड परसन बी अलाउड टू गेट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लीडिंग्स एंड द प्रोसीडिंग्स फॉर द रीजन कि कल यह आदमी आता है ਇਹਦੇ क्रेडेंशियल्स का कोई सारे क्वेश्चनेबल नहीं, ਇਹਨੇ एलीगेशंस पोलिटिकल लीडर्स ते SIT चीफ ते ਜਿਹੜੇ SIT चीफ ने सारा रिकॉर्ड सारा सम अप करके सारी इन्वेस्टिगेशन करके ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ 3 केसेस का ट्रायल चल रहा ऑलरेडी ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਲਾਲ ਸਾਹਿਬ गए ही नहीं। सारा रिकॉर्ड सारा सिक्वेंशली अक्यूज ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕੀਤੀ, ਬੈਸਟ ਪੋਸੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਕਰਕੇ उन्होंने चलान प्रोड्यूस किया जिहदे ते प्रोसीक्यूशन हुई, चार्जिस फ्रेम हुए, होर जिहड़े 3 केस सीगे उसी SIT चीफ दे ते बाकियां दे कि इदां ही रेज सर्टन एलीगेशंस। सो एक तो डिनाई किया कि यह आदमी पोलिटिकल डिस्पेंसेशन का नाम लैके SIT चीफ का नाम लैके कि जी मैं कोई इन्वेस्टिगेशन मैं करूँगा, आई वॉन्ट टू प्रोसीक्यूट। हू इज़ ही? जिहड़ा एक पब्लिक आधा आदमी है उसदे कोल इन्वेस्टिगेशन की कोई डिटेल नहीं सी, कोई इनपुट नहीं सी, वो की कह रहा है कि जी आई वॉन्ट टू डू इट। What is the basis? What is the credibility? It's all under question. So ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, it's a private and personal interest. This man contested an election from Dakha Assembly constituency few days back, though he polled a few votes. But ਇਹ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਲੀਡਿੰਗ with the case with the best possible efforts, with best foot forward on that। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਥ੍ਰੈਡਬੇਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਦਮੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਡਸ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਜਾਂ ਟਵਿਸਟ ਦੈਟ ਕੇਸ in any other way, he can be supported and prompted by anybody, then how can a third person be allowed to interject himself in a pleading which is so sensitive? जब असी कंप्लेनेंट हाँ, असी प्रोसीक्यूट कर रहे हैं, असी लड़ाई लड़ रहे हैं, असी सारी इन्फॉर्मेशन दी, सारी रिकॉर्ड ते है। उदों तो जलाल जिहड़े मिस्टर है ने इन्होंने कोई कुछ नहीं किया। ही डिड नॉट डू एनीथिंग इन 2015, 16, 17 जो कुछ होया। अज जो स्टेज आई है प्री कॉग्निजेंस स्टेज ते कहते कि मैनू पहले इंट्रोड्यूस कर लो तो मैनू सुन लो हाउ इट कैन बी डन। जे इन्वेस्टिगेशन हुई भी है, कैन ही से दैट ही हैड एक्सेस टू द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स? नथिंग, बिकॉज इट इज़ अ डोमेन ऑफ द प्रोसीक्यूशन एजेंसी। वो सारा भी जी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सारा उन्होंने पुलिस डायरी में समड अप होंदा है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ? ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸਰ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਐਟ ਹਿਸ ਕਮਾਂਡ। ਐਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਲਰੇਡੀ SIT ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਡਰਾਮ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਈਫਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸਾਰੀ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨ 'ਚ ਸਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈਂਗ देयर माइंड ਦੇ ਗॉट ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੋਈ, then it will be a problem. Otherwise ਇੱਥੇ ਤਾਂ he can't say that I want to prosecute the case. For example ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫ 'ਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਦ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟਸ, ਵੀ ਵਾਂਟ ਦ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੂ ਐਂਡ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਦੈਟ ਗੈਟ ਡਿਲੇਡ? ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੁਣੇ and I have raised all these pleas on those aspects
ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 154, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 154(1) ਚ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ 154(3) ਚ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਥਿੰਗ। ਇਹਨੇ did he file a private complaint at that point of time? Nothing. He has nothing at his end. So ਹੁਣ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਜਿਹੜੀ ਨਵੰਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਰੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਜਵਾਹਰਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਵਾਈ ਸੀ, FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਪਾ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ 2015, 16, 17, 18 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿੱਚ CBI ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਚਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉਹ ਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, 3 ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 79 ਵਿੱਚ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਮੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਿਵ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅਵਾਸਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵੋਟ ਡਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 64 ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ 64 ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਛੱਡਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਗੇਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਹਾਂ, ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਾਤਮਾ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਡਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 12/1, 12/1, 18/1 ਤੇ 19/1 ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ।
ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਅਰ ਜੱਜ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦਨ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਤਰੀਕ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 6। ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।